وہ اپنی پہلی آمد میں آدم کو ریسٹور کرنے کے لیے آیا تھا، آدم کے گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے آیا تھا، آدم کے گناہ کو اپنے اوپر اٹھا کر. اور یہی ریزن تھا کہ یسوع مشرق کی طرف سے واپس اندر جا رہے ہیں. وہ شمال کی طرف سے بھی آ سکتے تھے، نارتھ کی طرف سے بھی آ سکتے تھے، ساؤتھ کی طرف سے بھی آ سکتے تھے، ویسٹ کی طرف سے بھی آ سکتے تھے، نہیں، لیکن وہ مشرق کی طرف سے آئے بیکاز آدم کو مشرق کی طرف نکالا تھا. اینڈ دیٹس واٹ ہیپنڈ آن دی پالم سنڈے کہ آدم کی جو سزا تھی، جو گناہ کے باعث اس کو ملی تھی، اس دن اس سزا کا ازالہ ہو گیا تھا. ہاللیلویا. پالم سنڈے کی بہت بڑی جو ہے یہ پکچر ہے، بہت بڑا ریزن ہے خداوند یسوع مسیح نے پالم سنڈے کیوں کیا. خداوند یسوع مسیح کیوں جو ہے وہ اس دن اس جگہ پر ایسے گئے. خداوند یسوع مسیح کیوں یروشلم میں ایسے، ورنہ تو وہ روز ہی یروشلم میں جاتے تھے، لیکن اس دن ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے آدم کو ریسٹور کرنا تھا. اور اگین میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پروفیسی تھی. حزقیل کی کتاب میں جائیں، Ezekiel chapter 43 verse 1 سے ہم پڑھیں گے. کیا لکھا ہے Ezekiel 43 verse 1 میں؟ پھر وہ مجھے فاٹک پر لے آیا، یعنی اس فاٹک پر جس کا رخ کس کی طرف ہے؟ مشرق کی طرف ہے، ایسٹ کی طرف ہے، ایسٹرن ڈور. اور کیا دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کا جلال کہاں آ رہا ہے؟ کہاں؟ کس کی طرف سے؟ مشرق کی طرف سے آ رہا ہے. ایزیکیل کس کو دیکھ رہا ہے یہاں پر؟ یسوع مسیح کو دیکھ رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے خدا کا جلال جو ہے وہ مشرق کی طرف سے آ رہا ہے، اور اس کی آواز سیلاب کے شور کی مانند ہے، اور زمین اس کے جلال سے معمور ہو گئی ہے، منور ہو گئی ہے. اور لوگوں نے کہا کہ کون ہے؟ اور لکھے کہ جہاں جلال کا بادشاہ ہے سر ترد اونچے کرو، کیونکہ جلال کا بادشاہ جو ہے وہ ہمارے درمیان میں آ رہا ہے. داؤد بھی وہ دیکھ رہا ہے، حزقیل بھی وہ دیکھ رہا ہے. اور پھر چوتھی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور خداوند کا جلال یعنی یسوع مسیح اس پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف تھا، ہیکل کے اندر داخل ہوا. اور ہیکل کے اندر داخل ہو کے یسوع نے سب سے پہلا کیا کام کیا تھا کہ اس نے رسیاں دا ایک کوڑا پھڑیا، انہیں مار مار کے جڑا نا کٹ دیتا لوگوں. کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ یہودی لوگ جو تھے عید فصح پر خمیر کو اپنے گھروں سے نکالتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ جو بے خمیری روٹیوں کی عید ہے اس میں کیا ہوتا تھا کہ 7 دن تک اپنے گھر میں خمیر نہیں آنے دیتے تھے، وہ خمیر کو نکال لیتے تھے. اور یسوع نے کیا کہا تھا کہ میرے باپ کے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. تو یسوع کا گھر کون سا تھا؟ کیونکہ یسوع نے کہا تھا میرا تو کوئی گھر نہیں، تاڑے اپنے گھر پورے گئے. یسوع کا گھر وہ ہیکل تھی، اور ہر اچھے یہودی بچے کی طرح یسوع نے اپنے گھر سے خمیر نکالا. آمین. یسوع نے کوڑا پکڑا اور سب کو باہر نکال دیا. اس نے کہا کہ نکل جاتا ہوں، کیونکہ میرا باپ کا گھر جو ہے تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا، میں اس کو صاف کروں گا. اور یہی ہوا کہ آپ دیکھیں کہ آدم نے جب خدا کے گھر میں جنت میں کھڑے ہو کر فردوس میں کھڑے ہو کر گناہ کیا، تو وہاں پر سمجھے کہ اس نے اس گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا. اس کے اندر سے گناہ جو تھا وہاں پر ہو گیا. لیکن یسوع آتا ہے مشرق کی طرف سے، آدم کو مشرق کی طرف نکال رہے ہیں، یسوع واپس مشرق کی طرف سے اندر آ رہا ہے، آدم کا گناہ ریسٹور کر رہا ہے، آدم کی زندگی ریسٹور کر رہا ہے، اس کا گناہ دور کر رہا ہے. اور پھر وہاں پر جا کر یسوع نے کیا کیا؟ صفائی کی. لیکن ایک اور بات تھی کہ کیونکہ یسوع اس ایسٹرن ڈور سے گزرا تھا اور یہی نشانی تھی کہ وہ مسیح ہے، خدا نے ایک اور پروفیسی دی تھی جو کہ ایک مسلمان خلیفہ کے دور میں پروفیسی پوری ہوئی تھی. 10واں خلیفہ تھا، خلیفہ سلمان بن مروان، جس نے کیا کیا تھا کہ وہ ڈور بند کر دیا تھا. کیوں کیا تھا؟ اس نے یہودیوں سے پوچھا تھا، کیونکہ یہودی بہت ویٹ کرتے تھے کہ جی مسیح نے آنا، مسیح نے آنا. obviously مسیح تو آ چکا. تو کیا ہوا کہ ان سے پوچھا گیا کہ تم اس ڈور کو اتنا کیوں اٹھاتے ہو، اتنا کیوں اس کو تم اتنی اہمیت دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مسیح ہوگا آئے گا تو اس ڈور سے آئے گا، ہمارا جو نجات دہندہ اس ڈور سے آئے گا. تو خلیفہ نے کیا کیا کہ انہیں کہ اٹھا لا دو ساری ڈور سے، بند ہی کر دو، نہ ڈور ہوئے گا تو نہ آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس بیوقوف بھائی کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ اس پروفیسی کو پورا کر رہا تھا جو حزقیل 44 میں لکھی ہے. میرے ساتھ دیکھیں حزقیل 44 چیپٹر 1 اور اس کی فرسٹ ورس سے پڑھیں گے. لکھا ہے کہ تب وہ مجھ کو مقدس کے بیرونی پھاٹک یعنی کہ جو ہیکل ہے
उसके बैरूनी फाटक की राह से, जिसका रुख किसकी तरफ है? मशरिक की तरफ है, वापस लाया, और वो क्या था? बंद था। और खुदावन ने मुझे फरमाया कि ये फाटक क्या होगा? बंद रहेगा और खोला ना जाएगा, और कोई इंसान इसमें से दाखिल ना होगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा इससे दाखिल हुआ है, इसलिए ये बंद होगा। तो यीशु की जो एंट्री थी यरूशलेम में गद्दी के ऊपर बैठ के, दैट वाज द लास्ट टाइम जब वहां पे जो है वो कोई बादशाह इस तरह दाखिल हुआ, क्योंकि उसके बाद वो यरूशलेम तो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन जब दोबारा बना यरूशलेम तो मशरिकी दरवाजा फिर आज तक बंद है। और खुदा का कलाम सच्चा कलाम है। आप देखें कि हिजकिय्याह ने यीशु से 500 साल पहले ये प्रोफेसी की थी, और आज 2014 है और आज भी वो दरवाजा बंद है, कोई और नहीं उसमें से जा सकता। कब जाएगा? जब यीशु मसीह वापस आएंगे। हालेलुया। और हम ये देखते हैं कि मैं इसको और थोड़ा सा बताऊं कि उसका फिर क्या, वो जो क्रोबी थे उनका क्या बना, क्योंकि यीशु ने अगर आदम को रिस्टोर कर दिया तो क्रोबियों का क्या बना, तो बता सकते हैं? क्योंकि जब दूसरी दफा हैकल बनी थी तो उन्होंने बड़े क्रोबी नहीं रखे थे। हिस्ट्री ये बताती है कि उन्होंने एक पर्दा लगाया था, और उस पर्दे पर 2 क्रोबी जो थे वो कट दिए थे, कटाई ना बनाए सन। ठीक है। और फिर लिखा है कि मत्ती की इंजील उसके 27वें बाब में और उसकी 50वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, और मकदस का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। एक क्रोबी इधर चला गया, एक क्रोबी उधर चला गया। वो रास्ता जो बंद था वो खुल गया। आदम के लिए जिंदगी के दरख्त के पास जाने की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो हट गई। अब हम जिंदगी के दरख्त के पास जा सकते हैं। अब हम खुदावंद के घर में जा सकते हैं, क्योंकि मुकाशवा की इंजील में, मुकाशवा की किताब में लिखा है, बुक ऑफ रेवलेशन, हम उसके अंदर देखेंगे उसकी 13वीं और 14वीं आयत में यीशु ने क्या कहा था? मैं अल्फा और ओमेगा हूं, अव्वल और आखिर हूं, इब्तिदा और इंतहा हूं। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। आदम को क्या सजा मिली थी कि ये जिंदगी के दरख्त की तरफ नहीं जा सकता, लेकिन यीशु ने क्या कहा कि मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं। तेरे लहू से पाप धोता हूं, तेरे गुनाह चाहे हो कि मजीद बर्फ की मानद धो देगा वो। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं। उन्होंने कह दी पोशाक व्हाइट क्यों है? नहीं, मेरे साथ देखें मुकाशवा 13वें बाब में कैसे धोएंगे हम अपने जामे। क्योंकि यीशु जब दोबारा आएंगे तो हम फिर इसी तरह का एक इवेंट होगा जिसमें खजूर की डालियां लेके हम भी दोबारा एंट्री देंगे मछली की तरफ से। लिखा है कि मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाश की पोथी, वो 7वां चैप्टर वर्स 9, क्या लिखा है कि इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहती हैं कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिर्द गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदावंद को सजदा करके कहा कि आमीन, हम्द, तमजीद, हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अबदुल-अबाद हमारे खुदावंद की हो, आमीन। बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझे कहा कि ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे कैसे धोए हैं? बर्रा के खून से धोकर सफेद किए। हालेलुया। जब यीशु आ गया है, मशरिकी दरवाजे से अंदर आ गया है, आदम को उसने रिस्टोर कर दिया है, हैकल का पर्दा फट गया है, सलीब जो है वो दे दी है, खून उसने बहा दिया है, आमीन। तो रिस्टोरेशन हो गई है। अब क्या जरूरत है? हमें अपने जामे धोने की जरूरत है। क्यों?
क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन हमारे बाप पर, आदम पर लगाई गई थी कि अब ये वापस जिंदगी के दरख्त को जाकर नहीं खा सकेगा, वो उठ गई है। अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदगी के दरख्त में से लेकर खाएं तो हमें अपने जामे धोने की जरूरत है, कि मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं। तो कैसे धोएंगे? यीशु के खून से। और वाइट ड्रेस हमें जब मिलेंगे तो फिर दोबारा जब यीशु की सेकंड कमिंग होगी, क्योंकि पहली आमद पर भी ये सीन हुआ कि खजूर की डालियां लेके जा रहे सन, लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए, अपने जामे जो थे उन्होंने राह में बिछा दिए, अपनी इज्जत, यानी वो कहते हैं ना कि मैं अपनी पग तेरे पैरों तले रख दूं, जो पुराने दौर में होता था। आप देखेंगे उन्होंने अपनी शॉल्स, प्रेयर शॉल्स, अपनी पग या जो भी थे कपड़े जो इंसान की इज्जत समझी जाती है, उन्होंने यीशु के पैरों में रख दी कि तू हमसे बड़ा है, तू मुबारक है। और क्या हुआ कि यीशु उस पर चल कर जा रहे हैं अंदर। और यही होगा कि जब सेकंड कमिंग होगी तो यीशु दोबारा आएंगे, हम फिर खजूर की डालियां लेकर खड़े होंगे। लेकिन सारे नहीं खड़े होंगे, वही खड़े होंगे जिन्होंने अपने जामे अगर नहीं धोए तो फिर नहीं खड़े होंगे। हम जितना मर्जी कह लें कि हम मसीही हैं, लेकिन एक्चुअली हम अपने आप को धोखा दे रहे होंगे, क्योंकि अगर आज तक हमने अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी, हमने अपने जामे नहीं धोए, अपने गुनाह का इकरार नहीं किया, यीशु को अपना निजात दहिंदा नहीं माना, फसा का बर्रा नहीं माना, तो हम जो है वो नहीं जा सकेंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपने आप को हम तैयार करें। और इस ये है सारा मैसेज कि यीशु की जो एंट्री थी, जिसको हम पाम संडे कहते हैं, उसका क्या रीज़न था, क्या मकसद था, और क्या खुदावंद ने वहाँ पर कितनी बड़ी बातों को पूरा किया। और बहुत सारी ऐसी प्रोफेसीज, बहुत सारे ऐसे उसमें खूबसूरत भेद हैं जो कि छुपे हुए हैं। कभी खुदा ने मौका दिया तो इसको और ज़्यादा एलैबोरेट करेंगे, कि इसमें और भी बहुत सारी ऐसी खूबसूरत बातें हैं जिनको हमें अभी जानना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया।